Hello students, today we will be learning a new method, that is Bairstow's method. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, we used to find a root for the non-linear equation f of x equal to 0, right? So ಈಗ see, we also know that if we have any quadratic equation, finding roots is easy, right? Quadratic equation idre onda you will factorize the equation for roots. If factorization is not possible, then you'll use Sridhara's method, right? Sridhara's formula to find the roots. So quadratic equation iddaga namge easy agutte annodadre, it is better to find quadratic factors for the polynomial. ಏನು quadratic factors ಅಂದರೆ? So what is a factor? Factor is that polynomial or number. So if I say q of x is a factor of f of x equal to 0, then q of x divides f of x. ಅಂದರೆ when f of x is divided using the polynomial q of x, the remainder is 0. So quadratic factor andre this q of x will have degree 2. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಝೀರೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಶ್ರೀಧರಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಬೇರ್ಸ್ಟೌಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬೇರ್ಸ್ಟೌ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ let us consider equation f of x equal to 0 as f of x is a polynomial. So I'll write it as a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus and so on a n minus 1 x plus a n. So representation follow ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ a0 ಈಸ್ ಅ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಮೈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗರ್ಥ ಏನು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ x square plus px plus q into some polynomial, say a of x, plus the remainder polynomial r of x ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ of degree n minus 2. So agane n minus 2 plus 2 will be n, right? So I can write this as a0 plus a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus and so on plus an is equal to x square plus px plus q into b0 plus b0 x power n minus 2 plus b1 x to the power of n minus 1 and so on up to bn minus 2 plus the remainder polynomial r of x. So ಈಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ division algorithm, right? And even in this
algebra 1, you would have learnt a division algorithm for polynomials. That is, if there is a polynomial a of x and another polynomial b of x, then a of x can be written as b of x into quotient q of x plus remainder r of x, right, with a condition that degree of r of x lies between the degree of b of x and 0, ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ either 0 or it must be less than the degree of b of x. ಅಲ್ಲಿ b of x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ quadratic factor and this is my quotient q of x. Fine. So degree of b of x ಏನು? 2. So r of x must have degree, this is less than 2, not less than or equal to. Fine. So degree it must have less than 2 or either 0. So less than 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ it can have degree less than or equal to 1, right, and it must be positive. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll write r of x as r of x is equal to rx plus s. So this is my remainder term. So let us substitute that in the equation here. So ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I will have this as rx plus s, right. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ಎನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್, or let us first multiply it. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ minus 2 plus 2 which is x to the power of n only, right. So I have b naught x to the power of n as my first term, then b1 x to the power of n minus 1 plus b naught x to the power of b naught p x to the power of n minus 1 plus b naught q x power n minus 2 plus b1 q x to the power of n minus 3 and so on, plus b n minus 2 x square plus b n minus 2 px plus b n minus 2 q plus rx plus s, right. So ಈಗ let us compare the powers or coefficient of like power terms. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I will have a naught is equal to b naught, a1 as terms with n minus 1 power, a b1 plus b naught p, then a2 ಅಂದರೆ n minus 2 term, a2 is b naught q plus I think I'll get b1 p plus b2 and so on. Say I'll write the general term ak as b k plus bk minus 1 p plus bk minus 2 q. So finally my a n minus 1, that is x to the power of 1 term, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, x to the power of 1ಗೆ I will have
q bn minus 3 qbn minus 3 plus r plus pbn minus 2. And my an, that is the x to the power of 0 or the constant term, will be bn minus 3q plus s. So let us make a list out of this. So now we have a naught as b naught, a1 as b naught p plus b1, a2 as pb1 plus qb naught plus b2, and so on. An minus 1 is bk plus pbk minus 1 plus qbk minus 2, or sorry, that was the general term ak, right? And then an minus 1 is qbn minus 3 plus r plus pbn minus 2, and an is qbn minus 2 plus s. So ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿ ವಿ ನೋ a ನಾಟ್ a1 a2 an ak an minus 1 an ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ f of x, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬಿ ನಾಟ್, b1, b2, bk, bn minus 3, bn minus 2, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And after finding out all those values, you will substitute that in this equation that we had, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೋಶಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ ನಾಟ್ b1, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ a ನಾಟ್ x ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ a1 x ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ an, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8s. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಿರೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟು ಸೇ ಸಮ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ 10, ರೈಟ್? ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 10? ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 10, ರೈಟ್? ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆನ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ 10 by 1, then I'll have the remainder 0. Similarly, when I divide 10 by 2, I must have the remainder as 0, right? So similarly, to say x square plus px plus q is a quadratic factor of the equation f of x, this rx plus s, ide alva namma remainder term r of x, this must be 0. That is, r must be 0 and s must be 0. And if you have observed, b ನಾಟ್ b1 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, b ನಾಟ್ b1 ಇವೆಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ p ಆ್ಯಂಡ್ q. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ p ಆ್ಯಂಡ್ q, ಸೇ p ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ q ನಾಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, at p naught and q naught you will get b naught, b1 and so on, bn minus 1, right? So ಆಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 0, ದೆನ್ p ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ q ನಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ p ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ p ವಿತ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ p ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ q ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ q
with some variation in Q. So ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ is a function of P and Q, right? And even S is a function of P and Q. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, I'll expand R and S using Taylor series. So Taylor series ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ, we were taking F dash ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಫ್ ವಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೋ ಆರ್ ಬೈ ಡೋ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋ ಆರ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ ಪಿ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಎಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಪಿ, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಪಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ನಾವಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಪಿ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕಮ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪಿ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗೆಸ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್, plus dou r by dou p del p plus dou r by dou q del q will be 0. ಸೊ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಎಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಡೋ ಎಸ್ ಬೈ ಡೋ ಪಿ ಡೆಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಎಸ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನನಗೇನು, ದೇ ಆರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡೆಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನನಗೆ ಆರ್ಗೆ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೋ ಆರ್ ಬೈ ಡೋ ಪಿ, ಡೋ ಆರ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ, ಡೋ ಎಸ್ ಬೈ ಡೋ ಪಿ, ಡೋ ಎಸ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೆಲ್ ಪಿ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ del p and del q values from these equations and add it to the initial p naught to get the new approximation p1, and similarly for q naught to get the first approximation q1. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟಿರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ p1 and q1 are converging, you will get the quadratic factor of the equation. So p1 q1 converge ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, that is after adding to p naught del p and del q ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ p1 is it converging to p naught, q1 is it converging to q naught ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If they are converging, then p1 and q1 are the required values for del square
ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿಗೆ P1 ಬರಿತೀರಾ, ಕ್ಯೂಗೆ Q1 ಬರಿತೀರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ quadratic factor for the equation. If they are not converging, then in the next step you will take P0 as P1 and Q0 as Q1, and you will continue the same procedure. That is, you will find dou r by dou p at P1, dou r by dou q at Q1. Similarly, dou s by dou p, dou s by dou q at P1, Q1. ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, then you will again find del p and del q with the initial as P1 and Q1. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ Q2 ಬರುತ್ತೆ, that is P1 plus del p. ಸೊ P2 and P1 ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, Q2 and Q1 ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. If they are converging, those are the required values. If not, then you'll have to continue the procedure till P1 and Q1 are converging to P0 and Q0 respectively. ಎರಡೂ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ you will have to find P1, Q1. and ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಂದರೆ P0 will be replaced as P1, Q0 will be replaced as Q1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ degree n. Let us take a problem. Suppose my f of x is x cube minus x minus 1 equal to 0. So equation alli this is my equation of order 3. So compare ಮಾಡಿದ್ರೆ a0 x cube plus a1 x square plus a2 x plus a3 equal to 0. ಸೊ ನನಗೆ a0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1, a1 is 0, a2 is minus 1, a3 is also minus 1. Suppose my quadratic factor is x square plus px plus q. ಸೊ ನನಗೆ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಥಡ್ f of x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ b0 x to the power of n minus 2. ಸೊ n minus 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 plus b1 into x square plus px plus q plus rx plus s, right? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, when I compare the coefficients, I have a0 equal to b0, a1 is b0 p plus b1, a2 is b0 q plus b1 p plus r, and a3 is b1 q plus s. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, b0, b1, r, s. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, we have to assume p and q values. Suppose my p0 is 1.2 and q0 is 1. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ b0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, it is a0. ಸೊ b0 is 1, b1 ಅಂದರೆ a1 minus b0 p, and r ಏನಾಗುತ್ತೆ a2 minus b0 q minus b1 p. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ b1 ಏನಾಗುತ್ತೆ a1 minus b0, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ r will be taken as b2 and s will be taken as b3, but that is not needed much, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ a1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು, a1 was 0, ರೈಟ್? ಸೊ b1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೀಗ, b1 will be equal to minus 1 into p. a1 is 0. So b1 is minus p. Then r ಏನಾಗುತ್ತೆ, a2 is minus 1 minus q minus
B1 is minus P, so plus P square, right? And then S ಏನಾಗುತ್ತೆ, A3 is minus 1 minus B1 is P, so plus P into Q. So ಈಗ I have got B0, B1, B2 and B0, B1, R and S. So ಈಗ we'll find dou R by dou P. So dou R by dou P is 2P. Dou R by dou Q is minus 1. Dou S by dou P is Q. Dou S by dou Q is P. So ಇವೆಲ್ಲ at P0 Q0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will be 2.4, 1, minus 1, 1.2, right? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು, ಆರ್ ಅಟ್ P0 Q0 ಅಂದರೆ ಆರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು P0 Q0 ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1.2 square minus 1 minus 1. So this value is minus 0.56. See, 1.2 square minus 1 is minus 0.56. And S value ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1.2 into 1 minus 1, that is 0.2 at P0 and Q0. So ನನ್ನ simultaneous equation ಏನಾಗುತ್ತೆ, R at P0 and Q0 plus dou R by dou P into del P plus dou R by dou Q into del Q equal to 0, and S at P0 and Q0 plus dou S by dou P into del P plus dou S by dou Q into del Q equal to 0. So I have my linear equations as 2.4 del P minus del Q equal to 0.56. Del P plus 1.2 del Q is equal to minus 0.2. So ಈ equation solve ಮಾಡಬೇಕು. So you solve it manually. Now I'll show in the calculator. Fine. So it is ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ del P as 0.1216 and del Q ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus 0.268. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ P1 Q1ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ P1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1.2 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that is 1.3216, and Q1 ಏನು, 1 minus 0.268. So 1 minus 0.268 is 0.732. So now take P0 as 1.3126, Q0 as 0.732 and repeat the procedure. So the procedure will be continued for P0 1.3216 and Q0 0.732. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R at P0 and Q0 ಏನು, 1.3216 ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 0.732 minus 1, which is 0.014 or 15 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಸಿ ಎರರ್ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ, ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, 1.3216 into 0.732 minus 1, which is minus 0.033. ಫೈನ್. ಸೊ
ಸೊ ಈಗ ಡೋ ಆರ್ ಬೈ ಡೋ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ 2 into 1.3216. So that value is 2.6432. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈಸಿ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.015 ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಆರ್ ಬೈ ಡೋ ಪಿ at P naught and Q naught into del P plus dou R by dou Q into del Q equal to 0, and S at P naught and Q naught plus dou S by dou P into del P plus dou S by dou Q into del Q equal to 0. So I'll find the answer in the calculator for this. See, 2.6432 minus 1 minus 0.015 0.732 1.3216 0.033. So I have my del P as 0.0031 and del Q as 0.023. So ಈಗ we have to find P1. So ಈಗ P1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, P1 is 1.3216 plus 0.0031 which is 1.3247 and Q1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0.732 plus 0.023 which is 0.755. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು P1 ಏನಿದೆ 1.3247 ಆ್ಯಂಡ್ Q1 is 0.755. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ದೆರ್ ಇಸ್ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ 1.3247 0.755ನ P ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ Q ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಿನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ P ನಾಟ್ P1 ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಫೈನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟಿರೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ P ಆ್ಯಂಡ್ Q. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಸ್ P ನಾಟ್ Q ನಾಟ್, find all these 4 values, then before finding this dou R by dou P, dou R by dou Q, dou S by dou P, dou S by dou Q find out ಮಾಡಿಕೊಂಡು all these at P ನಾಟ್ Q ನಾಟ್ ಅಂದರೆ P ನಾಟ್ Q ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ B ನಾಟ್ B1 R S. ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ P ನಾಟ್ Q ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಆರ್ ಬೈ ಡೋ P ಇಂಟು ಡೆಲ್ P, ಡೋ ಆರ್ ಬೈ ಡೋ Q ಇಂಟು ಡೆಲ್ Q ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ P ಡೆಲ್ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು P ನಾಟ್ಗೆ Q ನಾಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ P1 Q1. ಸೊ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ P1 Q1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ P ನಾಟ್ Q ನಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಇದನ್ನು
If these two values are almost same, then stop the procedure. Fine. So that's all for this class.